Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jumpa lagi dengan kita santri-santri yang cantik-cantik serta soleha, santri akhwat pesantren Tasdiqul Quran yang insya Allah kedepannya menjadi para pemimpin-pemimpin wanita dunia. Kita awali dengan zikir al-maksurat. Setelah itu kita akan doa dan ditambah tausiah sebagai motivasi kita semua, baik yang hadir di sini maupun yang sedang live dimanapun berada. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Kuatkan ya, ikhlaskan, tuluskan, husukkan. Insya Allah setiap yang kita baca akan melembutkan, menenangkan hati kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata ma razaqnahum yunfiqun alladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik akhiratuhum yuqimun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. La ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته
وملائكته وكتبه ورسله نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته حين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الجنة والناس أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير وعلى فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا ما كان من المشركين ثم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر وأتم علي نعمتك وعافيتك وستر في الدنيا والآخرة اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وأنا عبدك وأنا على
أهلك ووعدك ما استطعت بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصى كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ترزق من تشاء بغير حساب وما إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات العائد فاغفرني اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتواعدت على نصرة شريعتك فوسع اللهم رابطتها واعلم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو قصر صدورها إيمان بك وجميع التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Allahumma barik lana fi rajabana wa sa'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikan usia kami hingga bulan suci Ramadan. Berapa hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan? 32 hari lagi. Bahagia tidak dengan bulan suci Ramadan? Jawab, bahagia tidak? Bahagia mana antara jumpa dengan Ramadan, jumpa dengan tabungan?
Maaf. Ya, sama-sama bahagia. Sekarang hari ini adalah tanggal 27 Rajab, diperingati sebagai hari Isra Mi'raj. Angkat tangan yang tahu kapan peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Kemarin. Ya, ini tanggal 27-nya terjadi ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau usianya sekitar 50 tahun. Berapa usianya? 50 tahun. Abi usianya sekarang 17 tahun. Lebih daripada 30 tahun. Ya, hampir 47, 46. Berarti usia-usia 50 tahun Rasulullah Isra Mi'raj. Apakah kalian percaya dengan Isra Mi'raj? Di mana? Di mana? Sebab ada dalam Al-Quran kisah tentang Isra Mi'raj ini. Surat apa? Al-Isra atau surat Bani Isra. Ayat keberapa? Ayat pertama. Yuk kita sama-sama baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sudah sampai belum? Ayat ini ayat yang sangat familiar dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kapankah Isra Mi'raj itu terjadi? Ketika Nabi Muhammad usia 50 tahun, 2 tahun sebelum hijrah. Dari mana? Dari sini ke sana. Dasar santri dari ini ya, udah nggak konsen ya? Halo. Gimana kabarnya sore hari ini? Semakin cantik. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu setelah diutus jadi Nabi dan Rasul usia 40, Rasulullah itu berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Nah, tahun ke-11 Rasulullah dapat hadiah peristiwa Isra Mi'raj ini. Kenapa? Memang dikaitkan dengan peristiwa yang pertama. Rasulullah ditinggalkan istri tercintanya, yaitu Siti Khadijah ini yang mendampingi Rasulullah SAW hampir 25 tahun, dari mulai usia Rasul 25 tahun sampai usia 50 tahun. Begitu banyak kenangan cinta, kasih sayang, rindu. Pokoknya mah romantis banget deh. Gak bisa dibandingkan ya. Mungkin kalian juga melihat ayah bundanya romantis ya, tapi tidak bisa dibandingkan dengan Rasulullah. Orang yang mencintainya meninggal dunia, Masya Allah, sedihnya ya. Yang kedua, Rasulullah ditinggal oleh pamannya, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Abu Thalib ini yang membimbing membesarkan Rasulullah dari usia sekitar 10-11 tahun. Karena usia Rasul itu 6 tahun sudah ditinggal oleh
Mau ditinggal ayahnya usia berapa? Masih dalam kandungan 6 bulan. Nah, usia 10-11 tahun langsung dibesarkan, dididik, dibimbing oleh pamannya Rasulullah, yaitu Abu Talib. Wafat, sedih Rasulullah. Nah, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih hadiah perjalanan Isra Mi'raj, perjalanan just one night, hanya satu malam. Berangkat setelah Isya, udah pulang lagi sebelum subuh. Padahal perjalanannya Isra-nya dari Masjidil, di mana Masjidil Haram? Ada di kota mana? Kota Mekah di negara mana? Negara Saudi Arab. Iya. Bukan negara Arab ya, negara Arab itu Jazirah Arabia luas. Tapi kalau Saudi Arabia berarti negara Saudi Arabia. Bayangkan saja berangkat satu malam, Isra-nya saja perjalanan dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa. Itu kalau naik pesawat bisa 3 jam. Kalau naik darat pakai kuda bisa berbulan-bulan. Apalagi jalan kaki. Ini perjalanan Rasulullah hanya satu malam. Abi pernah 2 kali berkunjung ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Ya Allah, luar biasa. Perjalanan dari Mesir 12 jam naik bis. Nah, kalian nanti yang kuliah di Mesir, insya Allah ada. Semangat. Ya, Al-Azhar di sana nanti bisa berkunjung ke sana. Halo. Gampang kok berangkat ke sana asal punya uang. Betul? Makanya kalian harus jadi orang yang bermanfaat, punya pekerjaan, punya bisnis, punya uang, supaya banyak sedekah, supaya banyak traveling ke tempat-tempat yang bersejarah. Tentu yang penting umroh dan haji. Semangat undangannya. Ini yang kelas 10 ya, SMP kelas 1. Siap-siap 1 tahun lagi mempersiapkan mau kemana kalian meneruskan kuliah. Harus cari ilmu. Sebab dunia ini sangat luas, coy. Halo sis. Kalau laki-laki bro. Halo bro, teman wae bro. Bro. Nah, siap-siap nih yang kelas 2. Nanti katanya mau dikirim dulu ke pemusatan latihan bahasa Inggris supaya nanti bisa castis lebih lancar. Kalau di sini mungkin bahasa Arab. Nah, nanti di sana di Masjid jauh tuh, ya. Perjalanan dari Mesir saja, Mesirnya itu di Kairo itu 12 jam naik bis. Lewat tentara Israel. Ini. Sebab Palestina sekarang itu belum jadi negara utuh, belum punya pemerintahan, belum punya mata uangnya dolar di sana. Jadi kalau kita mau ke masjid itu dijaga oleh tentara Israel. Padahal Israel itu menjajah Palestina, karena memang menjajah. Palestina itu dijajah oleh Israel, yang tadinya tidak ada Israel. Semuanya Palestina. Hanya satu malam. Siapa? Rasulullah. Bersama siapa? Bersama malaikat tunggangannya. Jadi beliau itu digambarkan seekor seperti kuda, tapi bukan kuda sebenarnya. Ya, unicorn mungkin ya. Kalau dalam hadisnya itu diceritakan Rasulullah kendaraannya itu lebih besar daripada seekor himar, keledai, lebih besar dari kedelai, tapi lebih kecil daripada kuda balap. Dari Masjidil Haram
sampai ke Masjidil Aqsa. Nah, di Masjidil Aqsa itu ada tempat di mana batu pijakan Rasulullah Mi'raj. Maaf jangan. Nah, ada batu pijakan. Bisa lihat nanti di sana. Masuk ke bawah. Itu namanya ada Dome of the Rock. Jadi ada dome kubah, rock itu batu. Memang batu tempat pijakan Rasulullah. Alhamdulillah karunia Allah, Abi pernah ke sana, pernah pegang, pernah sholat di situ. Nah, kemudian di Masjid Aqsa itu juga ada tempat nyimpan goloknya, karena golok hanya sampai beres Masjid Aqsa. Kalau bisa Muntaha langsung dengan malaikat Jibril ke langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 6, langit 7 ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Nah, di lantai pertama ya jumpa dengan Nabi Musa, terus jumpa dengan Nabi Isa dan Yahya, jumpa lagi Nabi Idris, jumpa lagi Nabi Ibrahim, jumpa lagi nanti dengan Nabi Ibrahim. Nah, kemudian di akhir perjalanan Rasulullah Mi'raj itu adalah naik ke Sidratul Muntaha. Nah, ke Sidratul Muntaha itu tidak dengan malaikat Jibril. Dan diceritakan dari hadis Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, itu Rasulullah berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak bisa diceritakan, kata Rasulullah. Pokoknya mah indahnya, tempatnya luar biasa. Langsung Sidratul Muntaha. Nah, ketika mau kembali, Rasulullah dapat tugas melaksanakan ibadah sholat 50 waktu. Dan Rasulullah jumpa dengan Nabi Musa, dialog dengan Nabi Musa. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, aku pernah menugaskan sholat kepada Bani Israil, berat. Ayo minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah kembali lagi, yang akhirnya oleh Allah diperintahkan. Rasulullah mendapat perintah sholat 5 waktu yang sekarang kita lakukan. Nah, jadi oleh Isra Mi'raj itu sebenarnya apa? Halo, adalah oleh-olehnya itu pulang ke kota suci Mekah, balik lagi sebelum subuh, langsung Rasulullah sholat subuh, berjumpa dengan penduduk kota Mekah, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Diceritakan itu kisah Rasulullah itu, bahwa tadi malam saya sudah Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ceritakan detail semua. Apa kata mereka? Orang yang beriman diwakili oleh Abu Bakar. Sadaqta ya Rasulullah, benar engkau ya Rasulullah, aku percaya yakin karena engkau adalah Nabi dan Rasul. Maka diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq. Tapi apa yang dikatakan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir, orang musyrik? Ente pembual. Saya tidak percaya, tidak mungkin perjalanan ke Palestina yang jauh apalagi ke langit. Nggak mungkin, kami tidak percaya. Ya nggak apa-apa, tidak memaksa kata Rasulullah. Tapi intinya inilah ujian keimanan. Jadi adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah hadiah dari Isra Mi'raj itu adalah sholat. Lihat kalimatnya tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan
minal masjidil haram. Subhanalladzi, maha suci Allah yang asra, memperjalankan, mengisrokan, bi abdihi, hambanya. Siapa hambanya di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei, kalian kenal dengan Nabi Muhammad? Belum pernah ketemu, tapi kenal kan? Dari mana kita kenal Rasulullah? Dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan, sejarah Sirah Nabawiyah. Siapa ibunya, siapa ayahnya, siapa putranya, siapa sahabat-sahabatnya, bagaimana perilaku akhlaknya. Itulah kita dapatkan dari ilmu yang kita dapatkan di sini di pesantren dan kemarin-kemarin di rumah, di pelajaran sekolah. Betul tidak? Betul tidak? Dan salah satu cara supaya kita cinta Rasulullah adalah perbanyak sholat, perbanyak sholawat. Kalau perbanyak sholat itu untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mencintai Rasul itu perbanyak sholat, sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Insya Allah suatu saat kalian bisa ke Madinah. Amin. Di Madinah ada Masjid Nabawi. Di Kubah hijaunya ada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbayang di sana nanti. Ya, siapa tahu nanti ada yang kuliah kerja di Madinah. Tapi kalau aturan di Saudi, bagi akhwat wanita yang mau studi di sana harus punya muhrim. Aturannya di sana. Kawin. Gak apa-apa, kawin juga asal yang bonafit ya. Jadi aturannya di sana untuk keamanan. Makanya nanti biasanya pelajar-pelajar wanita Indonesia itu suka bersama saudaranya atau suaminya, wikwi atau dengan orang tuanya, ya, dengan kakeknya, buyut, ya boleh. Tapi kalau laki-laki bebas. Nah, jadi bi'abdihi itu adalah untuk ditujukan kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Lailan minal masjidil haram. Lailan artinya apa? Hanya satu malam. Al-Isra ayat 1. Hanya satu malam. Dari Bada Isya pulang sebelum subuh. Minal masjidil haram, dari masjid. Dari mana Masjidil Haram? Di Makkah. Dalam Masjidil Aqsa sampai ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang Allah berkahi sekitar negeri itu, baik sekitar Masjidil Haram maupun Masjidil Aqsa. Di sana itu ya, walaupun jarang hujan, tapi namanya buah-buahan luar biasa, banyak, berlimpah dan besar-besar. Strawberry yang di sini segede gini, di sana bisa segede gini. Asli ini. Dan Nabi pernah beli ya. Pernah nyobain makan beli ya. Enak dan mahal. 1 kilo itu ya kalau dirupiahkan sekitar 150.000. Kalau di sini kan paling 50.000 gitu ya. Dan di sana yang paling terkenal itu adalah kurma.
kurma dan minyak zaitun. Itu ya. Sepanjang jalan pohon zaitun, masya Allah ya. Kita bisa di sana melihat makam Nabi Ibrahim, makam Nabi Ismail, makamnya Nabi Ishak, makamnya Siti Sarah, ya. Ya, lihat makamnya bisa di Yerusalem. Ya. Jadi diberkahi tempatnya insya Allah. Linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan ayatina, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada perjalanan dari Baitul Haram, Isra Mi'raj itu tuh dalam rangka Allah memperlihatkan kekuasaan. Ternyata Allah Maha Kuasa dengan segala sesuatunya. Innallaha ala kulli syai'in kuasa segala sesuatu. Kun fayakun. Kalian pun sama ya, punya kesempatan untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ini mau kuliah, cita-cita ya Allah, saya mau kuliah di jurusan fashion. Saya mau pelajari fashion yang syariah, tapi kuliahnya mau di Paris, Prancis. Tampilkan jadi muslimah yang berprestasi. Setuju tidak? Halo? Ada yang senang dengan teknologi, silakan. Ada yang senang dengan kucing, silakan. Bisa jadi dokter hewan kucing. Amin. Jadi innallaha ala kulli syai'in kuasa Allah, sangat kuasa. Linuriyahu min ayatina, semua melihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha sami'un, as-sami'ul basir. Allah Maha dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha basir, melihat. Jadi luar biasa ya, kita harus yakin. Memang tidak terjangkau dengan akal pikiran kita, tapi sebenarnya teknologi saat ini sangat memungkinkan untuk perjalanan seperti begitu. Apalagi kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang manusia sudah bisa ke bulan, manusia sudah bisa ke Mars ya, sudah bisa pakai jet sampai 700 meter per jam. Jakarta Bandung nanti kalau ada kereta cepat bisa hanya 1 jam. Itu di darat, apalagi ini kecepatan cahaya itu kan center. Jadi insya Allah kita harus yakin dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Conclusion ya. Mi'raj kan Isra tadi dari Masjidil ke Masjidil. Mi'rajnya berarti dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Itulah Mi'rajnya. Langit 1, langit 2, langit 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Nah itulah sahabat-sahabat ada sekalian peristiwa Isra Mi'raj. Semoga berinspirasi untuk kita semua. Kesimpulannya adalah jadilah sholat jadi penolong kita, jadi style kita, ya, jadi kebutuhan kita, jadi sesuatu yang kita rindukan. Karena sholat adalah hadiah terbaik dan indah dari Rasulullah SAW yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akhiri perjumpaan kita dengan membaca doa akhir majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita berpisah, mohon doanya khusus dari santri-santri di sini, saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya,
diberikan kesehatan. Allahumma rabban nasi aribil ba'sa isfi anta syafi la sifat illa sifat sifaan la yuqal sakma. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita juga adik-adik sekalian doakan ya pesantren ini, mudah-mudahan Allah tolong terus berikan jalan dan rezekinya, terutama untuk menyelesaikan fasilitas supaya kalian lebih nyaman, enak, indah, tentram ya menuntut ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hukuman. Tapi nanti akan ada tinjauan-tinjauan bagaimana Nabi memberikan penghargaan dalam anak dan bagaimana Islam juga memberikan hukuman dalam pendidikan anak. Tidak berlama-lama lagi, nanti silakan kepada para sahabat bisa bergabung, memberikan pertanyaan, memberikan rahasia-rahasia tips-tipsnya yang sangat